कहते आए कौन हो, क्यों बैसे इस थान। केस स्यों तुमरो नाम है, मुखते साज बखान। कहते आए कौन हो, क्यों बैसे इस थान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु स्वरूप, गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे, गुरु खालसा साध संगत माई भाई जी, आप वडभागे हो, धनता दे योग हो, जो कि साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज अमृत दीआं दातां दे के अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमर कर देण वाले सच्चे पातशाह महाराज, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰੇ सच्चे पातशाह, ਸਾਰੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ऐसे सतगुरु गरीब नवाज दीन दयाल, जिन्हां दे परोपकारां दा अंत ही नहीं पाया जाता, बेअंत तो बेअंत हैं। सो ऐसे सतगुरु जी की बड़ी भारी दया हो रही है, कृपा हो रही है, जिसका सदका ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे चरण परसण का सोहणे दर्शन करन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। जिन्हां दे कर्म चंगे हुंदे है, उन्हां दे साध संगत जी भाग भले बनते है। भले भागां दे नाल ही ये सोहणे समय गुरमुखां नूं गुरसिखां नूं माई भाई नूं प्राप्त हुंदे है। सो आप वडभागे हो जो धन कलगीधर साहब सच्चे पातशाह महाराज, जो असल दे विच पातशाह भी सच्चे है ते पिता भी सच्चे है। ऐसे सच्चे पातशाह सच्चे पिता दी गोदी विच बैठण दा आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हो। नितनेम की मर्यादा अनुसार सतगुरां दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने गरीब नवाज नूं देगां दे भोग लवाए है। उपरंत पिछले पहर दे दीवाना विच जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे पावन पवित्र तख्त साहिब उपर गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती है, उस दी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सारी सृष्टि के तिन्हां लोकां दे स्वामी ऐसे गरीब नवाज हैं, जिन्हां दे तारियां की गिणती नहीं की जा सकती। तारे गणे जात तेरे तारे ना गणात है। आकाश के तारे गिण सकते हैं, साइंस का युग है, कईयां ने गिणे भी होणगे अपनी ताकत शक्ति के नाल, पर जिन्हां नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने तारिया है, उन्हां तरियां की गिणती जिहड़ी है वो किसी तरह भी साध संगत जी कीती नहीं जा सकती, अणगिणत हैं। क्योंकि तारे तो गिणती विच उन्ने ही है जिन्ने है, ना वधदे है ना घटदे है। पर धन गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां नूं तारिया ते हुण तक तार रहे हैं, उन्हां दी गिणती वधदी जाती है। सो इस वास्ते ऐसे गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज दे तारियां होइयां नूं गिणना बड़ा कठिन है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी दे इतिहास की कथा विचार संगत जी चल रही है। कल आप संगत ने सरवण कीता सीगा कि सच्चे पातशाह महाराज दया कर रहे हैं गरीबां ते अनाथां ते। कंधार जाके तारिया सच्चे पातशाह महाराज ने, शेख शरफ नूं तारिया सच्चे पातशाह महाराज ने, वली यार नूं तारिया है। उत्थों चल के एक नगर के बाहर डेरा कर दिता है महाराज सच्चे पातशाह ने। एक पठान मिलिया आण के गरीब नवाज जी नूं, उहदे नाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज के बचन विलास होए है, हो रहे है। इत्थों ही इतिहास प्रसंग जो है अगे आरंभ हो रहा है। मनवृत्तियां नूं एकाग्र करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज की कौतक कर रहे हैं,
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। कहते आए कौन हो क्यों बैसे स्थान। ਉਹ ਪਠਾਨ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। 3-4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। किस स्यों तुमरो काम है मुख ते साच बखान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚਾਉ ਪਏ ਤੇ ਸੋ ਬਚਨ ਕਯੋ ਸੁਖਦਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਹਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲਖ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਸੋ ਹਮਰੋ ਕਾਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੋਚਰਾ। ਮਿਲੋ ਤਾਹੇ ਸੋ ਕਹੋ ਨਾ ਪਾਜਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਠਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੂਝੈ ਖਾਨ ਕੌਣ ਨਾਰ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਜੈ ਸੋ ਮਿਲਨ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਨ ਖਤਰੇ ਤਹ ਜਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਠਾਨ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹ ਸੋ ਖਾਨ ਚੰਦ ਕੋ ਤਾਤ। ਤੇ ਖਾਨ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਖਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨ ਚੰਦ। ਖਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਨ ਚੰਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਹਿ ਕੇ ਸੰਗ ਹਮਾਰੋ ਕਾਮੋ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਨ ਹਵੈ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ। ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਠਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈ ਤਾਹੇ ਅਗਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਵੇਚ ਉਜਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੋਭ ਸੋ ਪਾਏ ਮੈਂ ਲਖੋਂ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਨਾ ਹਮ ਤਹ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਠਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਥਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਕੈ ਖਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਗਇਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖਤਰੇ ਕੋ ਸੋਧ ਦੇਵਤ ਪਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦਵੈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਬੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਮੈਂ ਬੋਝਿਓ ਸੋ ਭਾਖਤ ਐਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਖਤਰੇ ਜੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗ ਹਮਰੋ ਕਾਰਜ ਅਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ।
ਰਹਿਓ ਬੁਲਾਏ ਸੋ ਆਵਤ ਨਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਦੇਖਾਓ ਤਿਨ ਕੋ ਤਹ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਧੂ ਨੇਗੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਮਿਲ ਲੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਨ ਚੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਚਨ ਕਹੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋ ਫਕੀਰ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਬ ਨਾ ਮਿਲਾਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਚਾਉ ਪਏ ਕਹੇ ਖਾਨ ਦੇਖਾਓ ਤੁਮ ਜਾਏ। ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਨਹਿ ਦੋਖ ਲਗਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਲਏ ਇੰਦਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਐਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਉ ਸੁਨ ਕੈ ਔਰ ਕੇਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਭੈ ਸ਼ੇਰ ਮੇਵਾ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸਰ ਪੱਕਾ ਮੇਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਣ ਖਾਨੇ ਬੈਠੇ ਜਹਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਾਹੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜ ਭਾਗੇ ਚਲ ਆਇਓ ਤਹਵਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੁਆਇ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਕੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਿਓ ਅਗਰਜ ਮੇਵਾ ਧਰ ਕੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 200 ਮੇਵੇ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ। ਭਈ ਮਾਨ ਚੰਦ ਘਰੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬੂਝਣ ਲਗਿਓ ਸੋ ਕਬ ਕੇ ਜਾਣਹੁ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਓ ਦੱਸੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਸ ਪਹਿਚਾਨਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬੇਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਹੋ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇਸ਼ਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਗਮ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਮਪੁਰ।
ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਗਮਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਣ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਤਨ ਬੇਸਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਮਮ ਨਾਏ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਬਾਲਾ ਸਰਬ ਅਲਾਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਵੇਚ ਸੰਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਵੇਖ ਨਹਿ ਲਖ ਸਕਾ, ਮੁਝ ਅਚਾਰਜ ਮਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਉ ਪਏ ਗੁਰ ਕਹੈ ਆਸ ਬਚ ਮਹਿ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਚੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਹਿ ਲਖੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਵਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਅਲ ਪਟਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਲ ਪਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵਹਿ ਕਾਜਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰ ਲਪਟਾਏ ਰਹੇ ਸਭ ਪਾਜਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਉਤਮ ਜਾਣਹੁ ਮਨ ਮਹਿ ਸੋਏ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਲਖੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੁਨਤੇ ਓ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਸਾਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਚਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀਵ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚ। ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦਾ ਬੜਾ ਸੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚਿੰਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਬੋਲਾ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਬੋਲਾ। ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ, ਆਓ ਜੀ ਜੀਵਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ। ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜੀਵਾਇਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਮਣ ਸੁਅੱਖਰ ਖਿਮਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ, ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਹੈ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਤਰਤਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੋਝ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਓ ਤਿਹ ਸੁਧ ਆਏ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮ ਗਾਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜਾ 2 ਤਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੇ ਦਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਣ ਚੰਦ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜੀਵ ਆਦਿਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਾਦਿਕ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਕਥਨੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਕਾ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਆ ਪਸਾਓ ਨਾਮ ਹੈ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਫਲਾਓ ਦਾ, ਕਵਾਓ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਨ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਓੰਕਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਕਥਨੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਓਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਰਾਏ ਸਾ, ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਣ ਚੰਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਸਾ ਪਛੋਰੇ ਤਾਣੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਰੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕੰਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਥ ਪਛੋੜਾ ਸਿਰ ਤੁਣੈ, ਜਬ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੀ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਜਬ ਚੁਕੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਣ ਚੰਦ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੇਗੇ ਵਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕੰਤ ਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਵੇ ਇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੇ ਨਾ ਆਵਨੇ ਕਹਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ? ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਆਖੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਈਏ? ਇਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੇ ਨਾ ਆਵਨੇ ਕਹਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਭਾਗਣਾ ਬੜਭਾਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਸਖੇ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਏ ਲਗਾਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲਿਓਗੇ ਪੰਥ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਨਾਨਕਾ ਭਾਉ ਚੰਦਨ ਲਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੰਦਨ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਉ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰ ਦਾ, ਭਾਉ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਦਾ ਚੰਦਨ ਲਾਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੈ ਤਉ ਪਿਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਏ। ਮਿਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਵਿਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਯਰਾਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਯਰਾਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਦਿਕ। ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚਲ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਬਾਤੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤਹਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਤਹਾਤ ਕਾਓ, ਲਿਵ ਲਿਵ ਕਾਓ ਤਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਕ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਈਏ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਜਾਣੀਐ ਤਾਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਪਾਨਾ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਆਦਿ ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਧੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਧੇ ਵਰਗਾ, ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਬੀੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਿਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾ, ਤਬ ਫੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਗਧਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਭ੍ਰਮ ਸਮਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਸਮਾਵੇ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਭੰਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਆ ਭੰਭੀਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਭ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲ ਰਹਿ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਝਟਪਾਟੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਐ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਬੋਲਿਓ ਕਾਛ ਸੁਧ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋ ਭਲਾ ਹੋਤ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਛਾਉ ਪਏ ਤੇ ਛੇਨ ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬੇਦ ਭਲਾ ਜੀਵ ਨਿਜ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦੰ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹਿ ਹਵੈ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ। ਹਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਝਤ ਮਾਨ ਚੰਦ ਯੋਤ ਪ੍ਰੀਤੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਤਾਵੋ ਆਪ ਇਸ ਰੀਤੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਸਦਾਏ। ਭਈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾਓ। ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਬਿਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੰਸਾ ਨਹਿ ਕਰੋ ਛੁਧਾ ਨਗਨ ਕੋ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਨੰਗ ਦਾ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਪਾਛੇ ਭਇਓ ਸਰੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਪੈਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਰੇਖਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਰੀ ਲੋਹ ਕਲਮ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਥੰ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੀ, ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਈਸ਼ਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਨ ਬਿਨ ਸਰੇ ਨਾ ਏਕ ਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਢਕੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕੀ ਜਪੇਂਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੈ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਤਨ ਨੰਗਾ ਰਹੂਗਾ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਏਕ ਸੰਸਾ ਮਨ ਰਾਖੀਏ ਬਿਸਰੇ ਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਹਿੰਸਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਚਾਉ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਮਣੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਛੇਨ ਏਕ ਡੰਡਾ ਕਰ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਲੋਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਫਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੀਨ ਤੇੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਊਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਖਫਣੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ 12 ਕੋਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਕੋਹ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਰਦਲਾਂ ਤੱਕ, ਦਿਉੜੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਚਨ ਕਹੇ ਉਪਰੰਤ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਮਾਨ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਜਾਨ ਦਾਸ ਗੁਰ ਤਾਹੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਲੋਤਰ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਲੈ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਦੁਖ ਸਭ ਹਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਡੰਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਬਨਿਓ ਮਸਤਾਨਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਭਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਾ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਲੋਤਰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਨ ਚੰਦ। ਸੰਪੁਟ ਮਾਨ ਚੰਦ ਕਹਿ ਪਾਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੇ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਦੰਡ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲੋਤਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੇ ਮੁਖ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਮ ਪੂਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਟ ਪਲਟ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਭੇਜੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਫੱਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਜੀਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਲਾਗੇ ਕੋ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੋਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਪਨ ਅੰਤ ਕਾ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ,
ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭੈ ਆਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੁਪਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਉੱਠਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੌਨ ਕਾਸ਼ਟ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਜਹ ਮਨ ਚੰਦ ਸੁਨ ਮੇਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਛੋਵਤ ਪਲਾਵਤ ਖਿਨਕ ਮਹਿ ਮੁਕਤ ਰਾਮ ਕਰ ਚੇਤ। ਇਹ ਭਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਵਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਰਾਇਆ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਚਾਉ ਪਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸਾਧਨ ਜੋ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਧ ਪਏ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਹਿ ਸੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ 12-12 ਜਣ ਦੀ ਸੂਰੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਭਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲਾ। ਐਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨ ਥਾਨ ਗਮਨੇ ਪੁਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਖਾ ਮਖਾ ਤਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਕਦੀ ਇਉਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰਧੇ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 36ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 36ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਭਜ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ